ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ सुधीर चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुधीर चौधरी गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सुधीर चौधरी गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सुधीर चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जी न्यूज़ हाय 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 हाय। जी न्यूज़ हाय 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 हाय। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਸ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बेटे आई एम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल गुरप्रकाश सिंह विर्क, और मैं फॉर्म लॉस के अगेंस्ट जो भी ये प्रोटेस्ट हो रही है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक फॉर्म लॉस करते करते, ये जो सपोर्ट करते करते हमने एक नई चीज़ देखी है पिछले 2 दिन के अंदर कि एक सुधीर चौधरी है जी न्यूज़ का, उन्होंने एक अभी यूट्यूब निकाली है जिसके अंदर लिखा है कि खालिस्तान का एक बनाने का तरीका बताया गया है और सुझाव दिया है कि कनाडा के अंदर कैसे खालिस्तान बन सकता है। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेशन है। फार्मर्स लॉ के अगेंस्ट एजिटेशन कभी भी एक कम्युनल नहीं थी, और ये हमेशा फार्मर तो सभी, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, पावे सिख हैं, पावे क्रिश्चियन है, ऑल ओवर इंडिया फार्मर एक ही है। और फार्म लॉ के अंदर भी अगर देखा जाए तो फार्म लॉ के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई ये अलग अलग कम्युनिटी के लिए हैं। फार्म लॉ में भी देख लीजिए, प्रोटेस्ट में भी देख लीजिए, द ओनली प्रोटेस्ट विच इज़ गोइंग कि ये फार्मर्स के लिए है। लेकिन ये बेईमान आदमी ने ये क्या किया कि इसने एक ऐसा ब्लॉग निकाला कि एक फार्मर्स को बीच में डिवाइड करने के लिए, जो सिख हैं, जो टर्बन डालने वाले हैं, उनको एक खालिस्तान वर्ड दे दिया। साढ़े गुरु साहब ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक खालसा रूप तैयार किया सी एक देश की सेवा वास्ते। ये सैक्रीफाइस का एक बहुत बड़ा निशान है। गुरु तेग बहादुर जी ने सैक्रीफाइस किया इस देश वास्ते, लेकिन यह बेईमाना ने इंस्टेड ऑफ खालसे नू इज्जत देने वास्ते एक गलत अल्फाज यूज़ किया हैगा। खालसे नू खालिस्तान बनाना ही कानूनी जुर्म है। एक प्योर वर्ड नू, प्योरिटी दे वर्ड नू एक नैगेटिविटी विच लियाना। दूजा, खालसा एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ है जिहदा कोई टैरीटोरीयल या जुरिस्डिक्शनल या एरिया दे वाइज जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकता। खालसा परमात्मा दी मेहर दे नाल एक ओपन माइंडेड बंदा हैगा वे। यस, एज ए सिटीजन ऑफ एनी नेशन, वैदर ही इज़ इन कैनेडा, वैदर इज़ इन UK, वैदर ही इज़ इन US, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ और इंडिया, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ए ਖਾਲਸਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, so I cannot be now put into a different world which is not existing। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਏ ਔਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹ FIR 'ਚ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਫਾਰਮ ਲਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ फार्मर लॉ का इशू नहीं खत्म कर देना असी वंस फॉर ऑल। इस हिंदुस्तान दे विच कोई भी बेईमान आदमी खालिस्तान शब्द यूज़ करेगा, मीडिया यूज़ करेगा, या कोई TV चैनल वाला बंदा यूज़ करेगा, वो चपेड़ा मारांगे, असी विल ब्लडी मेक हिम एंटी नेशनलिस्ट। लॉ शुड बी सच, लॉ शुड बी सच। एनीबडी यूजिंग नेम अगेंस्ट एनी वन रॉन्गली, देयर आर लॉज। अगर कोई वीक बंदा है, असी कहने हैं कि आ ना नहीं लाना, कहने लॉज है ने कि तुम वर्ड इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, जो तुहानू कानूनन तुहानू नॉन बेलेबल ऑफेंस होएगी। मैं कहना कि अगर किसी ने भी अज की तरीक के बाद खालसे के अलावा कोई शब्द यूज़ किया, किधर भी यूज़ किया, ही शुड बी अरेस्टेड, ही शुड बी पनिश्ड, एंड इफ रिक्वायर्ड इनू देश का निकाला यह जो बंदियां नू कड्डो, देश निकाला यह गद्दारां नू कड्डो। कल नू देखो, इट इज़ ए नैशनल सिक्योरिटी। अगर बंदियां दे विच ही फुट पाओगे, यही होया। मतलब एक बंदे ने किसी ने गलती नाल
84 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਵੀ ਮਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਇਟ, ਆਵਰ ਲਾਅ ਮਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਇਟ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਿਸਟਰ ਲੱਦਰ ਆਲਸੋ, ਐਕਸ IAS ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ SR ਲੱਦੜ IAS ਆਫਿਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਔਰ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਭ ਦਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨ ਆਇਆ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਰਨਲ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ SSP ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰੇ, ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ, FIR ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੇ YouTube ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਔਰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ YouTube ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, YouTube ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਡੋਂਟ ਰਿਪੀਟ 84 ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਾਮ-ਖਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 84 ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਾਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। रोटी कितों खाओगे, रोटी कितों खाओगे, बच्चियां दूधी खाओगे। हेलो सर। हेलो, हाँ मैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। मैं एक्स एनसीसी 2008 पास आउट हूँ। आई एम एक्स सीनियर ऑफिसर फ्रॉम 2 चंडीगढ़ बटालियन एनसीसी। ओके, आज आप यहाँ पे खड़े हो, क्या किस रीज़न की वजह से खड़े हो यहाँ पे? देखिए, 2 रीज़न हैं। एक तो फार्मर्स प्रोटेस्ट और दूसरा जो डेरिगेटरी रिमार्क्स हैं सुधीर चौधरी के खालसा के ऊपर, सिखों के ऊपर, जो ये कह रहे हैं कि सिखों को खालिस्तान चाहिए, उसके प्रोटेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ खड़े हैं। अच्छा, किसान प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, किसान प्रोटेस्ट इट्स प्योर। इसमें आप हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, ये इस्लामिज़्म डाल के आप इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। आप ये खुद देखिए कि कौन चाहेगा कि एक प्रोटेस्ट, एक शांतिमय प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट को 26 जनवरी को वहाँ जाके कोई एंटी इंडिया कोई फ्लैग लगाए, कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। अगर वहाँ एक फ्लैग लगा है, वो एक धार्मिक फ्लैग है, निशान साहब है सिखों की, हमारी एक अंदर से एक आवाज़ है निशान साहब, जिसको वहाँ लगाया गया है। इसका विरोध जो गोदी मीडिया है वो बहुत टाइम से कर रही है, 26 जनवरी से भी और 26 जनवरी से पहले भी जो खालसा एड वहाँ काम कर रहे हैं कि ये इनको ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है। इनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि फंडिंग बेसिकली हम लोग फंडिंग कर रहे हैं, हम अपनी कमाई से जो हम कमा रहे हैं हम वहाँ से फंडिंग कर रहे हैं। अगर कोई मेरे पास आ रहा है कि हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, बॉर्डर पे जा रहा हूँ, तो क्या देना चाहेगा? ये तू ऐसा कर, मेरे से ये सामान ले जा। तो अगर हम नहीं जा पा रहे वहाँ पर हाँ हम हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है और वही कंट्रीब्यूशन है और वही उनकी फंडिंग है। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट बेसिकली अब सरकार इतना ज़्यादा इसको, जितना ज़्यादा इसको और डिले करती रहेगी इसको डिसीजन देने में, उतना ज़्यादा और मजबूत होता रहेगा। मुझे ये लगता है कि जितना ज़्यादा और इसको खींचेगी सरकार, उसको और मजबूती मिलती रहेगी और ये एक तरह से हम एक पॉजिटिव सेंस में भी लेके चलते हैं इसको। ये जो आपने पकड़े हुए हैं पेपर्स, इन पे कुछ मुझे लाइनें दिख रही हैं, तो ऐसा बन सकता है खालिस्तान, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जो आप सेकंड रीज़न बताने वाले हो, ये क्या चीज़ है? देखिए, कई गोदी मीडिया जो हैं ये काफ़ी टाइम से लोगों को सुझाव दे रहे हैं कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब ये जो सुधीर चौधरी की वीडियो आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि खालिस्तान कैसे बनाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि शायद पहले तो उनको वहाँ जाके बस जाना चाहिए और उसके बाद जाके वहाँ की सारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर वहाँ पे मेंटेन, सारा वहाँ उधर लोगों का कितना क्या एरिया वहाँ मिलेगा उनको, वहाँ जाके देखकर फिर मुझे लगता है शायद उनको वहाँ यहाँ रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और ये बहुत गलत है। मतलब आप खुद देखिए, ऐसे बन सकता है खालिस्तान। अब किसी ने मांगा, किसी ने नहीं मांगा। क्या फार्मर्स लॉ किसी ने मांगे? किसी ने नहीं मांगे। अब आप अगर खुद ही अपने आप को गलत प्रूव करना चाहते हो ऑन नेशनल मीडिया, दैट इज़ योर विश। इसमें
बेसिकली आप इस मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और यूथ इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। यूथ यहाँ का आ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले किसी मुसलमान ने एक हिंदू लड़के का मर्डर किया दिल्ली में। कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स ने स्टेटमेंट्स दी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा हिंदू लड़के को एक मुसलमान ने मार दिया। ये जो हिंदू मुस्लिम की जो जंग है, ये पिछले 70 साल से हम देखते रहे हैं। तभी हमने कांग्रेस को हरवा के बीजेपी को हम लेके आए, क्योंकि हम थक चुके थे। इतने स्कैम सामने आए हम लोगों के सामने इतनी बातें आई। जो सबसे बड़ा मुद्दा था पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का, वो सबसे बड़ा हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने इस बीजेपी को वोट दी। और आज पेट्रोल कितना है? 100 रुपये पार। एलपीजी 800 रुपये पार। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी चंडीगढ़ में तो अडानी की पाइपलाइन सारी लग चुकी हैं। हम भी अडानी के गैस पाइपलाइंस लगी हुई हैं, हमारे घर में भी लगी हुई हैं। वी आर गेटिंग इट। बट सिलेंडर, पेट्रोल इतना महंगा है कि आज के डेट में मैं भी अगर सोचूं कि मैं अगर गाड़ी लेके जा रहा हूं तो मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं वो गाड़ी को उठाऊं कि ना उठाऊं, या मैं पैदल चला जाऊं, या मैं किसी से लिफ्ट मांग के चला जाऊं। बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि बहुत मुश्किल हो रही है हम लोगों को। जो प्राइसेस हैं ऑलमोस्ट, अब आप ये कोक की बॉटल ले लीजिए। कोक की बॉटल पहले 20 रुपये की 300 ml की आती थी। आज वही कोक की बॉटल आप 150 ml उतना लेके चलते हैं, उतनी ही आती है। तो प्राइस कैपिंग कहीं पर नहीं है। कोविड में हम लोगों को इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से इतना महंगाई सहनी पड़ी। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो रेट आज तक हमें सुने नहीं थे, वो लोगों ने वहाँ आके बेचे हैं। क्यों? प्राइस कैपिंग क्यों नहीं हुई उस टाइम पर? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि वो लॉकडाउन लगा रहे हैं, दे वुड हैव मैनेज। उनको एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए था कि हम उस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं। लोगों ने अपने हिसाब से पैसे मांगे हैं और लोगों ने पे भी किए हैं। तो आप बेसिकली क्या है कि जो मिडिल मैन है, ये जो मिडिल क्लास पीपल हैं, आप उनके जेबों में पैसे निकालना चाहते हैं कि वो इस कदर हो जाए कि वो सिर्फ 2 रोटी के लिए रहे और कुछ नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो कमेंट्स हैं, ये वीडियोज़ हैं, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रिक्टनेस है। अब पीछे ही थोड़े दिन पहले दिशा रवि अरेस्ट हुई। मुझे नहीं लगता कि ये कोई देशद्रोह का मामला है। मतलब इतना एक 21 साल की लड़की, 21 साल की बच्ची, आप उसको अंदर कर रहे हो पुलिस लॉकअप में। 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांग ली और कोर्ट ने दे भी दी। ऑन व्हाट बेसिस? क्यों? ये मतलब सरकार से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। सरकार ही जवाब देती है, सरकार ही सवाल पूछती है और सरकार ही जवाब देती है। जितने भी मैं सबसे मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लोगों के सामने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को अपने साथ लेकर आना चाहते हैं वो लेके आइए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी हाई टाइम राइट नाउ। हम लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब या तो ये करप्ट पीपल यहाँ रहेंगे या हम रहेंगे। अब ये दिक्कत ये हो गया। थैंक यू सो मच सर। सो किते ना किते तुसी मेरे साइड ते देख सकते हो भी लोग भी पूरा hungaरा भरते हैं। ब्लो होरन दे अज इत्थे पेपर्स लैके लोग खड़े हुए ने, बच्चे खड़े हुए ने। सो सारे लोग उस चीज़ नू फॉलो करते हैं और लोग तकलीफां च ने, इसी करके अज सड़कों दे उतरे हुए ने। सत श्री अकाल वीर जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। किन्ने दिन हो गए इत्थे प्रोटेस्ट करदे आ? ਸਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ किद्दां दा लग रहा प्रोटेस्ट विच हिस्सा लैके? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। अच्छा दिल्ली गए हो? ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 4-5 ਵਾਰ ਗਏ ਆ। उत्थे किद्दां दा माहौल लग्या? ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 8:15 8 ਜਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ
ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹਾਂ, ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਰਨ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਰਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੌਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नो फार्मर, नो फार्मर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ 10 ਵਾਰ ਜਾਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਰਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਤੇ, 10 ਵਾਰ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਘਲਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नो फार्मर, नो वोट, नो फार्मर, नो वोट, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, नो फार्मर, नो वोट, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो। फिर कहेगी बाकी जमे, फिर कहेगी बाकी जमे, फिर कहेगी बाकी जमे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਝੰਡੇ ਵੰਡੇ ਸੀ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜੀਤਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, 29 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰਮਾਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ support? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6 ਤਰੀਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੈਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Amazon ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। Amazon 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 15 ਡੇਜ਼ ਬੈਕ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ 13 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਥੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਉਹ 13-14 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਪਾਥੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਐਂ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ 13 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੰਨ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ 3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ 250 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਟਾਵਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਵੀਰੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਅੰਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਆ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਲਈ, ਅਨਾਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਵੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰਸ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯੂਥ ਐਦਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ।